اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے فیصلے آپ نہیں کرتے بلکہ کوئی اور طاقت خاموشی سے آپ کی پوری زندگی چلا رہی ہے، یہ وہ طاقت ہے جو آپ کی عادتیں بناتی ہے، آپ کے اندر خوف پیدا کرتی ہے اور آپ کے مستقبل کا رخ موڑ دیتی ہے۔ یا آپ نے کبھی اس بات کو سوچا ہے کہ آپ ایک ہی طرح کی غلطی بار بار کیوں دہراتے ہیں؟ آپ چاہتے کچھ اور ہے لیکن ہوتا کچھ اور ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں بدلنا چاہتا ہوں، لیکن اندر سے کوئی طاقت آپ کو وہیں کا وہیں روک دیتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی قسمت نہیں، بلکہ یہ ہے آپ کا سب کانشیس مائنڈ۔ سو ہائی ایوری ون، میرا نام ہے محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں AK Speaks۔ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سب کانشیس مائنڈ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے اور ہم اسے اپنے فائدے کے لیے کیسے یوز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سب کانشیس مائنڈ ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے ذہن کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں کانشیس مائنڈ جبکہ دوسرے کو ہم کہتے ہیں سب کانشیس مائنڈ۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کانشیس مائنڈ کی۔ کانشیس مائنڈ وہ مائنڈ ہے جو ابھی سوچ رہا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے اور جو اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے دوران ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو سوچ رہے ہیں پہلے اور اس کے بعد اپنا رسپانس دے رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمارا کانشیس مائنڈ ورک کر رہا ہے، یعنی یہ وہ مائنڈ ہے جس میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے اور کسی بھی فیصلے کو لینے سے پہلے ہمیں اس کو سوچنا پڑتا ہے۔ مگر سب کانشیس مائنڈ وہ مائنڈ ہے جو سوچے بغیر کام کرتا ہے، یعنی آپ کا چلنا، بولنے کا انداز، ڈر جانا، غصہ آنا یا خود پر یقین نہ ہونا، یہ سب آپ کے سب کانشیس مائنڈ کا کام ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ کا سب کانشیس مائنڈ کنٹرول کرتا ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ ہمارے مائنڈ کا وہ حصہ ہے جو بغیر سوچے اور بغیر سمجھے کام کرتا ہے، آپ کی عادتیں بناتا ہے اور خودکار طریقے سے رد عمل دیتا ہے۔ یعنی آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ ایکشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے سمجھتا نہیں ہے بلکہ بغیر سوچے اپنا رد عمل دیتا ہے اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسا رد عمل دیتا ہے۔ سو اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ بنتا کیسے ہے۔ سو گائز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کا دماغ ایک خالی کاغذ کی طرح ہوتا ہے یا پھر ایک خالی کتاب کی طرح ہوتا ہے۔ جو باتیں وہ سنتا ہے، جو رویے وہ دیکھتا ہے اور جو ماحول اسے ملتا ہے، وہ سب آہستہ آہستہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں سیو ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بچے کو بار بار کہا جائے تم یہ نہیں کر سکتے تو وہ بڑا ہو کر خود پر یقین کھو دیتا ہے، لیکن اگر اسے بار بار کہا جائے تم قابل ہو، تم کر سکتے ہو، تو وہ اندر ہی اندر سے مضبوط بنتا جاتا ہے اور بار بار سنی گئی بات سچ بن جاتی ہے، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے بچپن کے الفاظ زندگی بھر اثر رکھتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ سب کانشیس مائنڈ دلیل نہیں مانگتا، جو بات وہ بار بار سنتا ہے اسی کو سچ مان لیتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ کتنا پاورفل ہے۔ سو گائز، آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ آپ کی زندگی کے 95% فیصلے آپ کا سب کانشیس مائنڈ کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کیوں پروکراسٹینیشن کرتے ہیں، یعنی چیزوں کو ٹالتے ہیں؟ کیوں خود پر ڈاؤٹ کرتے ہیں؟ کیوں بار بار وہی غلطی دہراتے ہیں جو آپ کئی بار کر چکے ہوں؟ کیونکہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ
पुराना प्रोग्राम रिपीट कर रहा होता है, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पुरानी चीज़ें फीड की गई हैं वो उन्हीं के मुताबिक काम करता है। आप शऊरी तौर पर बदलना चाहते हैं मगर आपका सबकॉन्शियस माइंड पुराने रास्ते पर ही चलता है और वो पुराने रास्ते को ही चुनता है। इसीलिए सिर्फ सोचने से चेंज और तब्दीली नहीं आती, बल्कि उसके लिए खुद को और अपने अंदरूनी प्रोग्राम को बदलना पड़ता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदला जा सकता है? तो जी हाँ, सबकॉन्शियस माइंड को बदला जा सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, सब्र और तसलसल के साथ। ये कोई एक दिन का काम नहीं मगर मुमकिन ज़रूर है। सो अब आखिर में बात कर लेते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की और कुछ टेक्निक्स की जिनके थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 1, रिपीटिशन, यानी चीज़ों को बार बार दोहराना, चीज़ों को रिपीट करना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बार बार होने वाली चीज़ को कबूल कर लेता है, क्योंकि जो आप रोज़ करते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आप रोज़ थोड़ी सी भी अच्छी आदतों को अपनाएं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे अपना लेता है। छोटी आदत मगर रोज़ की आदत सबसे ताकतवर होती है। टेक्निक नंबर 2 है विजुअलाइजेशन, यानी चीज़ों का तस्वर करना, यानी अपनी आंखें बंद करके अपने आप को वैसा देखना जैसे आप बनना चाहते हैं, पुरसुकून, पुरएतमाद, कामयाब। क्योंकि जहन तस्वुर और हकीकत में ज़्यादा फ़र्क नहीं करता। जो तस्वीर आप जहन में बार बार बनाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। टेक्निक नंबर 3 है पॉजिटिव थिंकिंग, यानी हर चीज़ को पॉजिटिवली सोचना, हर चीज़ को मुस्बत तरीके से लेना, यानी ऐसे जुमले कहना जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को नया पैगाम देते हैं। कुछ पॉजिटिव जुमले जो हम अपने आप से हर रोज़ कह सकते हैं, मसलन मैं खुद पर यकीन रखता हूँ, मैं बेहतर जानता हूँ, मेरा माइंड, मेरा जहन मजबूत है और स्ट्रॉन्ग है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, या इस तरह के और बहुत से जुमले हैं। ये जुमले आहिस्ता आवाज़ में दिन में कुछ देर के लिए खुद से कहें, क्योंकि जब आप ये बार बार कहेंगे तो रिपीटिशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक नया पैगाम देती है। नंबर 4 टेक्निक है खामोशी और नींद। जब आप खामोश होते हैं तो अंदर की आवाज़ सुनाई देती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी नींद के दौरान ही सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि अच्छी नींद आपके अच्छे ख्यालात को मजबूत करती है और आपके अच्छे ख्यालात आपके सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत करते हैं। अगर आप नींद के बारे में एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इस बात को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि नींद के दौरान आपका सबकॉन्शियस माइंड क्यों एक्टिव होता है। रोज़ाना इन चंद आदतों को अपनाने से आपके सबकॉन्शियस माइंड पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। सो गाइस, अब आपको पता चल गया होगा कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत भी है जो खामोश है मगर कमज़ोर नहीं। आपकी ज़िंदगी आपके हालात नहीं बल्कि आपके यकीन बनाते हैं। आज सिर्फ एक चीज़ बदलें, अपना अंदरूनी पैगाम, क्योंकि जब जहन बदलता है तो ज़िंदगी खुद बदल जाती है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ लेते हैं तो ज़िंदगी खुद बदलना शुरू हो जाती है। सो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ फ़ायदा मिला हो और इससे थोड़ा सा भी आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमें लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल AK स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।